اگر ہمیں کسی کے ساتھ جیلسی ہو رہی ہو، ایک چیز ہے مینجمنٹ، غصہ آئے تو مینج کیسے کریں، نفرت ہو تو مینج کیسے کریں، حسد ہو تو مینج کیسے کریں. اس کی ایک بڑی عجیب سی مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، آڈ سی ہے کہ مجھے وامٹنگ ہونے والی ہے، میں کیسے مینج کروں، الٹی آ رہی ہے میں کیا کروں. تو آپ کہیں گے منہ کو بند کر لیں تاکہ الٹی نہ آئے، ایسے کر کے منہ کو بند کر لیں، الٹی آ جائے تو الٹی نہ کریں، منہ کو بند کر دیں. آپ خیال میں مینجمنٹ ہوگی. اچھا اب مجھے جیلسی ہو رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو بھی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو کامنٹ نہ دیں، آپ اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں، آپ ٹھنڈا پانی پی لیں، آپ ایسے کچھ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں کچھ اور. اب یہ ساری کی ساری باتیں اسی طرح ہیں کہ اندر آپ کی ہنڈیا ابل رہی ہے مگر آپ نے باہر نہ نکلنے دیں. سیم از ٹرو ود اینگر، سیم از ٹرو ود ایوری فیلنگ. یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا، فیلنگ یہ اوریجنل نہیں ہوتی، یہ شیڈو ہوتی ہے. شیڈو کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ میرا سایہ ہے، اس کو مجھ سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس طرح کی جتنی چاہے پازیٹیو فیلنگز ہیں، چاہے وہ نیگیٹو فیلنگز ہیں، نیگیٹو ایموشنز ہیں یا پازیٹیو ایموشنز ہیں، یہ کسی نہ کسی چیز کا شیڈو ہے. اور جس چیز کا شیڈو ہے وہ ہیں آپ کے خیالات، آپ کا تھاٹ پروسیس. ایموشنز آر شیڈوز آف یور تھاٹ پروسیس. جو آپ کے دماغ میں تھاٹ چل رہی ہے اس کا شیڈو آپ کے ایموشن ہوگا. اب آپ کے بارے میں اگر میرے دل کے اندر جو تھاٹ چل رہا ہے وہ ایک شفقت والا، ایک محبت والا، کیئرنگ چل رہا ہے، میرے تھاٹ آپ کے بارے میں اچھا محسوس کر رہا ہوں، تو میری جو فیلنگ ہوں گی آپ کے بارے میں وہ بھی اچھی ہی ہوگی. آپ سے کوئی غلطی بھی ہوگی نا تو مجھے غلطی نظر نہیں آئے گی، اس کے اندر سے بھی میں تلاش کروں گا کچھ نہ کچھ ایسا کہ میں کہوں گا وہ کتنے آپ شرارتی ہو، کتنے آپ اس نیگیٹو کو بھی میں اس طرح تلاش کروں گا. اور اگر فرض کریں میرا تھاٹ پروسیس آپ کے بارے میں نیگیٹو چل رہا ہے تو میرے ایموشن نیگیٹو ہوں گے. آپ نے ہلکا سا یوں کہ آپ نے دیکھا اس نے اس طرف دیکھا تھا، تو آپ ان جیسچرز کو جو کہ نیگیٹو نہیں جیسچرز ہیں ان کو بھی آپ نیگیٹو پرسیو کریں گے. لہٰذا جو حسد ہے، حسد کو کیسے روکنا ہے کہ کا مطلب یہ ہے کہ حسد کی مینجمنٹ نہیں آپ نے سیکھنی، حسد کی انڈرسٹینڈنگ سیکھنی ہے. اینگر کی مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اینگر کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھ آ جائے کہ غصہ کیوں آ رہا ہے تو خود ہی خود مینج ہو جاتا ہے. کچھ چیزوں کا پتہ لگ جانا ہی اس کا علاج ہوتا ہے، رائٹ؟ تو حسد کے بارے میں جاننا بڑا ضروری یہ ہے کہ حسد کے پیچھے ایک ہی تھاٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کی اپنی انکیپیسٹی ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کے اہل نہیں ہوتے یا ایک کام کرنے کے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، یا آپ کی ذہنی جسمانی سطح، ذہنی سطح، اخلاقی سطح، معاشی سطح، معاشرتی سطح، روحانی سطح، یہ ساری سطح سے بڑھ کر کوئی اور آدمی آپ کو نظر آتا ہے اور آپ ایک دم اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہو، اور پلس یہ ہے کہ آپ بہت ٹرینڈ بھی نہیں ہیں، تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی جس کا نام حسد ہوگا. اور اگر آپ ٹرینڈ ہیں، ٹرینڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو، میں وہی بتاؤں گا کہ ٹریننگ سے کیا مراد ہے. اگر آپ کا دماغ ٹرینڈ ہے تو کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ کر آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی اس کا نام رشک ہے. You will be envious of someone. You will not jealous of someone. آپ کا دل کرے گا یار میں بھی کسی طریقے سے اس طرح کا ہو جاؤں. جبکہ حسد میں آپ کہیں گے یہ اس طریقے کا کیوں ہے. ایک آدمی کا پلازا اتنا بڑا ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کا پلازا اتنا سا ہے. جو حسد والا ہوگا نا وہ کہے گا میں توڑ کے اس کو اپنے برابر کر لوں یا اپنے سے نیچے کر لوں. اور رشک والا یہ کہے گا کہ میں اپنا لے کے اس کے برابر نہ کر لوں کسی طریقے سے. یہ ہے. اچھا وہ جو ٹرینڈ کا کیا مطلب ہے؟ ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یہ میری اپنی انڈیجنس نہیں ہے، یہ میں نے کہیں سے سنی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ انسانوں کو ایک کانٹیکسٹ میں دو میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. وہ جن کی پیراڈائم یعنی ان کا پورا زندگی کا جو مطمع نظر ہے وہ ارننگ ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا پورا مطمع نظر لرننگ ہے. جن کا ارننگ ہے وہ مٹیریل چیزیں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، جن کا لرننگ ہے وہ بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نان مٹیریل چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. ارننگ والا کہے گا کسی طریقے سے میری آمدنی بڑھ جائے، کسی طرح سے میرا پروفٹ کا ریٹ بڑھ جائے، کسی طریقے سے کسٹمر زیادہ آ جائے، کسی طریقے سے میری جو ہے نا انویسٹمنٹ ڈبل ہو جائے. ارننگ والا کہے گا کسی طریقے سے میں اخلاقیات سیکھ جاؤں، کسی طریقے سے میں تحمل سیکھ جاؤں، کوئی ایسا طریقہ ہو مجھے بردباری آ جائے، کوئی ایسا طریقہ ہو مجھے صبر کرنا آ جائے، یا کچھ ایسا طریقہ ہو مٹیریل نالج بھی، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یار یہ فلاں کورس ہے وہ مجھے سمجھ میں آ جائے، یہ فلاں نالج مجھے فلاں سکل مجھے آ جائے، رائٹ؟ جن لوگوں کا ایٹیچیوڈ ارننگ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور مقابلے میں ہوتے ہیں. لہذا کسی کو ان سے زیادہ ارننگ والا نظر آ گیا چاہے وہ کسی چیز میں بھی ہوا تو ان کے اندر جیلسی پیدا ہو جائے گی. اور جن لوگوں کا ایٹیچیوڈ لرننگ والا ہوگا ان کے اندر بھی کیفیت پیدا ہوگی کسی کو بڑا دیکھ کر، مگر وہ
रश्क वाली कैफियत होगी, और वो तमाम एवेन्यूज़ ढूंढना शुरू कर देंगे कि किस तरीके से मैं इसके बराबर पहुंच सकूं। अच्छा, अब ये तो थ्योरेटिकल डिस्कशन है, करना क्या है? करना ये है, हर एक, मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है, करना ये है कि भाई साहब अपने आप से दोस्ती लगानी है। हमारी अनफॉर्चुनेटली अपने आप से दोस्ती नहीं है, हमें अपना पता नहीं है। जैसे कोई आदमी अजनबी होता है, उसका पता नहीं होता, तो जावेद इकबाल के लिए अजनबी है। जावेद इकबाल को पता ही नहीं है जावेद इकबाल है कौन, है क्या, उसके अंदर क्या, उसके वर्च्यूज़ क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो हर बंदा अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। तो जिसके लिए मैं कई दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि कम से कम 24 घंटे में इसको 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा निकालना चाहिए अकेला अपने साथ, जिसमें आपके फ़ोन की घंटी ना बज रही हो, जिसमें आपके दिमाग में कुछ और ना चल, चुप करके अपने अंदर जाएं और अपने आप से चुप करके देखते रहें कि यार जावेद इकबाल है क्या चीज़। तो और अपने आप से दोस्ती जब आपकी लग जाती है ना, तो फिर आप अपने सामने खुल जाते हैं। जिससे इस बंदे से दोस्ती लगती है वो अपने सब ऐप भी बनाना शुरू कर देता है। हमें अभी पता ही नहीं है अपने ऐप का, हमें पता ही नहीं है अपनी कमी का, हमें पता भी नहीं अपनी खूबी का, यानी अपने अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसका इस्तेहज़ार भी नहीं है, और अपने अंदर जो कमी है उसका भी इस्तेहज़ार नहीं है। जब अपने बारे में एक हकीकत में पता लग जाएगा, तो फिर आदमी ये प्लान कर सकता है कि भाई कहाँ मेरी कमी है, किसको मैंने दूर करना है, किसको मैंने बढ़ाना है, किसको मैंने कम करना है। लिहाजा कोई आदमी नजर आएगा जो कि हेल्थ में बहुत बेहतर है और मेरा बड़ा सा पेट निकला हुआ है, और वो एक स्मार्ट हैंडसम आदमी है, और मैं लर्निंग के एटीट्यूड के अंदर हूँ, तो मैं फ़ौरन कहूँगा यार ये क्या ऐसा तरीका करूँ, डाइट कौन सी लूँ, एक्सरसाइज कौन सी करूँ, जिम में कैसा जाऊँ, वो करूँ। और अगर मेरा जो एटीट्यूड अर्निंग वाला हुआ, तो मेरे अंदर एक हसद पैदा हो जाएगा, उसके बारे में मेरे अंदर एक बड़ी अजीब ख्यालात आना शुरू हो जाएगा। और यही तमाम चीज़ें, लिहाजा जब किसी के बारे में हसद हो तो उसे कुछ ना कहें, चुप करके अपने आप से बात करें और रियलाइज़ करें कि आपकी क्या। और दूसरा एक बात मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ, करोड़ दफ़ा और भी कहूँगा, तो मैं कहूँगा स्टिल इट इज़ अंडर सेड कि लव योरसेल्फ द वे यू आर। ये खुश रहने की पहली चाबी है, जैसे आप हैं वैसे। अगर आपका कद छोटा है तो छोटा है, फिर क्या हुआ। उलामा इकबाल की एक मशहूर नज़म है पहाड़ और गुलहरी, जिसमें वो गुलहरी पहाड़ से, उसमें बड़ा ज़बरदस्त एक शेर है, जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। तो जिस तरह बड़ा होना एक खूबी है, तो छोटा होना भी तो खूबी है। तो जो बड़ा होता है वो छोटा तो नहीं होता ना, तो उसमें भी तो कमी होती है ना, एक छोटा ना होना भी तो एक कमी है ना। तो इसी तरीके से हसद के लिए मैं समराइज़ करता हूँ, अपने आप को अंडरस्टैंड करें। हमें पता होना चाहिए कि मेरी उसमें बॉडी को जो 4 बातें PQ, IQ, EQ और SQ, जो हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट एंड स्पिरिचुअल कोशेंट। 4 इंसान की ज़िंदगी के डोमेन है, यानी उसका जिस्म, यानी उसकी जहानत, और उसके इमोशंस, और उसकी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब सिर्फ मजहबी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ इज योर स्पिरिचुअलिटी। जो हायर पर्पस ऑफ लाइफ है, या लोअर यानी एनिमल लेवल या सब एनिमल लेवल के ऊपर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमारा PQ कितना है, हमारा IQ कितना है, हमारा EQ कितना है, हमारा SQ कितना है। जब हमें पता लग जाएगा, और थोड़ी सी मेहनत करके अपने एटीट्यूड को अर्निंग एटीट्यूड से करके, और अर्निंग एटीट्यूड को लर्निंग में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका यह है कि हम हर वक्त गिविंग मोड में हों, रिसीविंग मोड में ना हो। रिसीविंग मोड में मेरे साथ हमदर्दी करो, मेरे साथ प्यार करो, मुझे निगलेक्ट मत करो, मुझे तुम कॉल नहीं करते, मुझे तुम मैसेज नहीं देते, तुम मेरी परवाह नहीं करते। ये इमोशनली भी एक तरह का बेगिंग स्टांस है ना, और इसी तरह फाइनेंशियल भी बेगिंग हो सकता है। ठीक है, तो जब हम मांगने के स्टांस में होते हैं, हर वक्त मांगना मांगना मांगना, दे दो, मुझे प्यार दो, मुझे मोहब्बत दो, मुझे शफकत दो, मुझे केयर दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, क्या मतलब आप भिखारी हैं? जो आपके मुकद्दर में होगा मिल जाएगा आपको। क्यों मांगते फिरते हैं लोगों से, मुझे रिस्पेक्ट, मुझे इज्जत क्यों नहीं देते, मुझे ऐसे इज्जत मिलती है। तो हम भिखारी ना बने, किसी चीज को किसी से ना मांगे, हम मेहनत करें अपनी, तो हम इमीडिएटली, और जिसको दे सकते हैं दे। तो यानी हम रिसीविंग मोड से हम गिविंग मोड में चले जाएं, तो इमीडिएटली आपका एटीट्यूड अर्निंग से लर्निंग में चला जाएगा। और जब आपका लर्निंग एटीट्यूड बन जाएगा, तो उसके फौरन बाद जब भी आप किसी को अपने से बेहतर देखेंगे, इमीडिएटली आपके अंदर एक शदीद ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं किस तरीके से मेहनत करके उसके बराबर हो जाऊं। हो सकता है आप उसी से मदद मांगें, उसी को कहें कि आपने कैसे अपना पेट छोटा किया है, आपने कैसे ये इतनी ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल तरीका सीखा है, ये वाले काम कर, आपने अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा लिया है, आप कैसे खुश रहते हैं, आप मुझे प्लीज़ बताएं ना। आई होप कि आपका सवाल का कुछ जवाब आ गया। कि जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स की हम बातें करते हैं ना, ये बातें कभी भी मुकम्मल नहीं होती, नामुकम्मल होती हैं। मुनीर नियाज़ी की एक नज़म है, कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, सब बातें दिल की कह दी अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा, और सब बातें उसकी सुन ली अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा। तो कुछ थोड़ी सी खिड़की आधी खुली रहनी चाहिए, ताकि कुछ हम अपने दिमाग से भी उसको सोचें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।